ईश्वर केबे अन्याय करि परिबे नाही। अन्याय रे ईश्वर काहाकू दंड दियंती नाही। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभु दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपण को फोन नंबर रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, सेमान को मु विशेष धन्यवाद दिए। जदि केही एपर्यंत आमको फोन करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे देखु जे एलिहू आईबंक दुई बंधु और आईबंक कथा सुनिला परे क्रोधान्वित होई उठिले। जदिओ से समस्तंक ठारू सान थिले, किंतु आउ संभाली पारिले नहीं, कहिबा आरंभ करिदेले। आमे जेतेबेले 32 पर्वरु 37 पर्व पर्यंत पढ़ू एलिहू किछि कहउथबा सुनुछु। एलिहूक ई लंबा परामर्श रे अनेक सत्यता अंतर्निहित थिला, किंतु जेउ स्थान रे ओ जेउ परिस्थिति रे ताहा कहिथिले ताहा ठीक नथिला, प्रयोज्य नथिला। जे प्रकार से विचार करुथिले ताहा ठीक नथिला। अनेक समय रे आमे ठीक कहि पारू, किंतु ठीक स्थान रे कहि न थाउ। एलिहू ताही करूछंती, किंतु ईश्वर को संबंधी महान सत्य प्रकाश करिथिबा आमे देखू। से कहउछंती ईश्वर केबे अन्याय करि परिबे नाही। अन्याय रे ईश्वर काहाकू दंड दियंती नाही। जदिओ आईब दुख रे भांगी पड़िथिले ओ मंगल विषयर आशा छाड़ी देइथिले, किंतु एलिहू कहउछंती परमेश्वर को विलंब तांको सर्वभौम्य योजनार एक अंश। एलिहू कहउछंती आईब ई दुख एक परीक्षा थिला, वास्तव रे दंड नथिला। पुणी से कहले ईश्वर को निकट रे निजकू नम्र करिवार एक सुजोग थिला। एही समस्या आईबों को आहुरी परिष्कृत हेबारे साहाय्य करिवो। परमेश्वर को शक्ति और धर्म परायणता आईबों को ईश्वर को निकट रे आत्मसमर्पण करिवारे साहाय्य करिवारे बाध्य करिवो। किंतु एलिहू जहा कहिले ठीक परि मने हेउथिला, मात्र ताहा ठीक नथिला। तेबे आसंतु आजिर कार्यक्रम रे आमे ए संपर्क रे अधिक पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
ଆଜି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 35ରୁ 37 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଇଲିହୁ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ସଫଳ ହେବା ଲାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଇବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ତଥା ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲ କରେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ଦୁଃଖ ବା କ୍ଲେଶ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 35 ପର୍ବରୁ 37 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 35 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଇଲିହୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ତୁମେ କି ଏହାକୁ ଆପଣାର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛ ଅବା କହୁଅଛ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ମୋହର ଧାର୍ମିକତା ଅଧିକ? ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଇବ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିପରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏହାପରେ 5ରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଗଗନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରି ଅନାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖ। ତୁମ୍ଭେ ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କର ଓ ତୁମର ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କର? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଇବ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଓ ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଥାଏ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାରେ ଓ ତୁମର ଧାର୍ମିକତା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଲାଭ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଓ ବାଧାର କାରଣ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦର୍ଶମୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଉପକାରଜନକ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହାପରେ 9ରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଉପଦ୍ରବର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଲୋକେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ବଳବାନର ବାହୁ ସକାଶୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ରାତ୍ରିକାଳେ ଗାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ପୃଥିବୀର ପଶୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ କରନ୍ତି, ଏପରି ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ଏହା କେହି ନ କହେ। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ରାତ୍ରିରେ ଗାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କରିବାର କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଇଲିହୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇଲିହୁଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏକ ଝଡ଼ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଓ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଇବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏହା ସେହି ଜୀବନର ଝଡ଼ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ସେହି ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଝଡ଼କୁ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଛିଡ଼ା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 36 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 36 ପର୍ବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। 36 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଇଲିହୁ ଆହୁରି କହିଲା, ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋହର ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଇଲିହୁ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଯେପରି ଅନୁଭୂତି ରହିଅଛି, ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅନୁଭୂତି ରହିଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି। ଆମେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ,
କି ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସସୀମ ଜ୍ଞାନରେ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। ଆପଣ କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ସବୁକିଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଓ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ନିଜର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିପକାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଇଲିହୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲେ। 36 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଆଣିବି ଓ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବି। ଇଲିହୁ ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଧାର୍ମିକତା ଆରୋପ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେଉଁ ବିଷୟ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଇଲିହୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। 36 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁହଁର କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ଜଣେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଲିହୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଓ ସେ ଆୟୁବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 5ରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ପରାକ୍ରମୀ ଓ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପରାକ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ରାଜଗଣ ସଙ୍ଗରେ ସଦାକାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଇଲିହୁଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇଲିହୁ ସେପରି କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଓ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦିଓ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଦୂରତ୍ୱ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ। ତେଣୁ ଯେଶାୟ 59 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ପାପ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ଯେଶାୟ 59 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ସବୁ ଅପରାଧରେ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ମିଥ୍ୟା କହିଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟତା ବକଇ। କେହି ନ୍ୟାୟରେ ଗୁହାରି ଶୁଣେ ନାହିଁ ଓ କେହି ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅସାରତାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନିଷ୍ଟକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥକ କରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇସାରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଓ ଆଜି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ଆୟୁବଙ୍କର ତାହାହିଁ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଯେପରି କେହି ଜଣେ ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଏ ବା ଏକ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଇଲିହୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବିଷୟର ଅତି ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ତାହା ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଇଲିହୁ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 36 ପର୍ବର 22ରୁ 23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପରାକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛି? କିଏ ତାହାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ଅବା କିଏ କହିପାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛ? ଇଲିହୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଏହି ବିଷୟ କହନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏପରିକି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାରେ କଥା କହନ୍ତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସେ ପ୍ରକାରେ କହିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏତେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ କି ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଇଲିହୁ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପରି କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ? ଏହାପରେ ଏହି ଆଇବ ପୁସ୍ତକର 37 ପର୍ବରେ ଇଲିହୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କର କଥା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3ଟି ପଦ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 37 ପର୍ବର 22ରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭା ଆସେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭୟାନକ ମହତ୍ଵ ଥାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇନପାରୁ। ସେ ପରାକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପୁଣି ସେ ବିଚାର ଓ ପ୍ରଚୁର ନ୍ୟାୟଗୁଣ ହେତୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନରଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଇଲିହୁ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଓ ଆମେ ଏହି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ଆମେମାନେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପାପ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଇଲିହୁ କେବେ ହେଲେ ଆଇବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଭାଓବାଦୀ ବା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଇବଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଇବଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଇଲିହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏହିଠାରେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କିପରି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଇବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ନପାରନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସପକ୍ଷ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ସପକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତଥାପି ସେ ସେହି ପାପର ପ୍ରତିକାର କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ପଥ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ତୁଟି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେହି ତୁଟି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେପରି ପାପରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉ। ହଁ, ଆମମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ, ତାହା ସତ କଥା। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପାପରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଅନ୍ତତଃ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପାରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି। ଯେପରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ଝଡ଼କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଲିହୁ ଏକଥା କହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲିହୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆୟୁବ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୁବ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ କି? ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ଆଣିଛ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଳକ ହେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥିଲ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେଲ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହର ଛାୟା ତଳେ ଆବୋରି ରଖ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେପରି କୃପା ତୁମେ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ଏ ପାପ,
B ପାପୀ, C ପବିତ୍ର, D ଧାର୍ମିକ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন A, B, C, D মধ্যରୁ সঠিক উত্তর বাছি ଆପଣଙ୍କ নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू बुलुचांद दिगल और परिवार।